کتابی چهار درویش بیان سرگذشت درویش سیوم. درویش سیوم با دو زانو در آمده همچون ابر بهاران سریشک از دیده باران گفت: شهریارو، من از احوال خود چی گویم که نامم گم بود. بنده پادشاه مملکت بودم. در اول جوانی با تخت کامرانی سلطنت میکردم. روزی نشسته بودم، خاصان در اطرافم خلقه بسته جهاندیدگان و دانایان از خوبی های اخلاق گذشتگان نقل میکردند. درباره عدالت نوشیروان و کرم حاتم سخنهای بسیاری گفتند. یکی از نادیمان حمایت کرم و جوانمردی حاتم را روایت کرده گفت: وی از قبیله بنی تی بود. از بس که خوبی و نیکی را به خود شیار کرده بود، مردم از هر طرف به گردش غون شدند و او را به سرداری انتخاب کردند. صفت نیکی و بزرگی او به عالم پهن شدن گرفت. از جمله کرم وی این است که یک بار نوفل بن هامان نام سردار قبیله بنی امیر به قبیله بنی تی تاخت و سروری آن را خواست. حاتم این خبر را شنیده برای آنکه به سبب او خون مردم ریخته نشود تنها گریخته پنهان شد. نوفل به جنگ و جدال ملک مال حاتم را به دست گرفت. در سراپرده حاتم نشسته و منادی فرمود که هر کس حاتم را یا خبر او را بیارد 100 دینار میگیرد. این وعده را شنیده برای یافتن حاتم به هر جانب و کنار مردم بسیار پهن شده رفتند. اما آن روز تا شب او را نیافتند. در این دم حاتم در غار پنهان شده خواب میکرد. همین که شب میشود پیرمرد با پیرزن و 2 طفل به درون غار می‌درآیند. گویا آن غار مقام مقرریشان باشد. بعد آتش افروخته به خوردن خوراک میخوابند. زن به مرد میگوید: امروز چرا هزوم خود را نفروختی و برای بچه ها نان نآوردی؟ نوفل امیری به سر قبیله بنی تی تاخت آورده حاتم گریخته است. با این سبب مردم شوریده و آشفته بودند. کسی پروای هزوم خریدن نداشت. نوفل منادی داده است که هر کس حاتم را بیارد با او انعام میدهم. بسیاری آدمان به یافتن حاتم سرگردانند. زن آه کشیده میگوید: کاش که در کجا بودن حاتم را ما میدانستیم و به نوفل نشان میدادیم و از این گرسنگی و بیچارگی خلاص میشدیم. همه این سخنها را از درونتر غار ایستاده حاتم میشنود. همین که روز میشود حاتم پیش آن مرد رفته سلام میکند. پیرمرد بعد از سلام میپرسد که تو کیستی فرزندم؟ چرا در این مغاره پنهان شدی؟ من حاتم هستم، میگوید حاتم. آن مرد به پای او افتاده میگوید که ای جوان مرد، جانم فدای تو بود. امروز وقت آن نیست که نام خود را معلوم کنی. خیلی کسان به گرفتن تو حرکت دارند و نوفل برای دشمن به قصد تو کمر بسته است. حاتم میگوید که شنیدم که هر کس مرا به نزد نوفل برد او به وی از روی وعده‌اش زر و خلعت میدهد. اکنون من میخواهم که تو کرم نموده مرا به نزد نوفل بری تا که آنچه او وعده کرده است به تو برسد. آن مرد گریبانش را گرفته توبه میکند و این تکلیف را رد مینماید. اما حاتم از حد زیاد او را تنگ میکند و نهایت میگوید که
бо хушӣ маро гирифта бар. албатта маро дастгир карда пеши Нуфал хоҳанд бурд. дар он вақт мегӯям ки фалонӣ маро ба таҳти ҳимояи худ дошта буд. медонӣ ки ин барои ту хуб нест? он мард дармонда ночор пеш медарояд ва Ҳотам аз дунболи ӯ равона мешавад. иттифоқо дар он водӣ халқи бисёре ба ҷустуҷӯи Ҳотам ба ҳар тараф дар такобу буданд. 2 нафари онҳо расида Ҳотамро мегиранд. инчунин дигарон ӯро иҳота мекунанд. вақте ба саропардаи Нуфал мерасанд, қариб 500 кас ба овардани Ҳотам даъвогар мешаванд. Нуфал чун қасам хӯрда буд ки албатта оварандаи Ҳотамро сарфароз мекунад, аз ин ҳол ҳайрон мешавад. дар ин дам марди ҷаҳондидае мегӯяд ки ҳақиқатро аз худи Ҳотам пурсед, ки ӯ рост мегӯяд. Нуфал аз Ҳотам мепурсад. ӯ мегӯяд: инҳо ҳама дурӯғ мегӯянд. маро як пирамард ки фалон сифатҳоро дорад гирифта овард. чун пирро суроғ мекунанд, дар дунболи халқ ӯро синакӯбон ва гирён меёбанд. ӯро ба назди Нуфал меоранд. Нуфал аз вай воқеаро мепурсад. он мард суҳбати шабона ва муомилаи рӯзонаро ба тафсил нақл мекунад. Нуфал аз шунидани он фикр карда ба андеша меафтад ки ин тавр одамро ки ҷони худро ба як дарвеш фидо мекунад, куштан, ба ӯ душманӣ кардан нашояд. бинобар он аз ҷо бархоста ба дасту пои Ҳотам меафтад ва ӯро ба ҷои худ шинонида, худаш даст пеш гирифта меистад. зиндаву ҷовид монд ҳар ки накуном зист, ки аз ақибаш зикри хайр зинда кунад номро. шаҳриёро, чун ин ҳикоя шунидам, ба худ гуфтам ки Ҳотам бо риши сафед ва чанд хонаи араб машҳур гашт. ту подшоҳи Заринсипар ва Сулаймонфар бишиву аз ин ном маҳрум бошӣ. зиҳи тундрӯӣ ва камбахтӣ. муддате дар ин фикр будам. ниҳоят як иморат созондам ки 40 дар дошт ва хеле васеъ буд. инчунин фармудам ки барои хайрот ба вазни 1 мисқоли тилло сика зананд. рӯзҳо аксар вақт дар он иморат менишастам ва аз ҳар дар ятиме ё ғарибе ва ё гадое меомад, ба ӯ 1 дона тилло медодам ва аз ин корам хурсанд будам. рӯзе аввали рӯз дар он ҷо нишаста хурсанд ва хуррам будам ки ногоҳ қаландаре аз як дар даромада шайъанлиллоҳ кашид. ӯро пеш талабидам. ӯ домани ҷомаи худро пеш дошт. ман диноре ба доманаш партофтам. вай дуо гуфта берун рафт ва боз аз дари дигар даромад. боз 1 динор додам. вай боз баромада аз дари дигар даромадан гирифт ва ҳамчунин дарҳоро як гардида аз ҳар даре 1 динор мегирифт, то ки боз аз дари аввал омад ва ҳамчунон доман дар даст дошта, маро аз ӯ бад омад ва гуфтам: эй нодарвеш, ин исму либос ба ту ҳаром аст. ҳоло гӯшмоле аз марде нахӯрдаӣ ва хизмати пире накардаӣ. ин чӣ ҳирс аст ки ту дорӣ? дар таскираи фуқаро шунидаам ки дарвеше агар фулусе дошта бошад ва ба ӯ лозим набошад, инчунин дарвеши дигар ёфт нашавад, бояд партояд. ту алҳол 40 динор дорӣ ва боз аз гадоӣ даст намекашӣ. ман дигар туро мустаҳиқ намедонам ва чизе намедиҳам. дарвеш ин суханони итобомези маро шунида, ба сӯи ман бо ғазаб нигоҳ кард ва гуфт: эй бандаи худо, агар ман хизмати пире накарда бошам, ту аз карам бӯе набурдаӣ
ва камҳимат ҳастӣ. агар мехоҳӣ ки номат ба қатори каримон гузарад, ба Басра рафта ин корро аз духтаре ки мансуб ба хонадони Баромика аст биомӯз. баъд аз он биншин ва номи нек андӯз. агар ин чанд динор ба ту қадр дошта бошад, ба ман қадр надорад. дарёдилему дидаи мо маъдани дур аст. агар дасти мо тиҳист, вале чашми мо пур аст. баъд аз ин сухан зарҳоро ба замин афшонду даст ба тарафи доман зада ба дар рафт. чунон подшоҳи мулки Форс маро танбеҳе кард. ман нахостам ки ба нохуни ҷавр захми дилаш харошида бошад. ба узрхоҳӣ бархостам ва аз дунболаш рафтам. ҳарчанд ки хостам баргардад, розӣ нашуд ва ман розӣ будам ки ҳар чӣ хоҳад ба ӯ диҳам ва охир қасам ёд кард ки гар подшоҳии худро ба ман бахшӣ, пас намегардам. баъд аз ин вай рафт. шаҳриёро, сухани ӯ ба ман бисёр асар кард. ҳарчанд кӯшидам ки шояд аз он фикр раҳо ёбам, муяссар нашуд. шабу рӯз дар баҳри хаёл ғутавар ва бехуру хоб будам, то охир раъям ба он қарор гирифт ки ба Басра равам ва он духтареро ки дарвеш таъриф мекард бинам. дар ин бора бо вазири худ маслиҳат кардам. вай гуфт ки ин кор аз подшоҳон айб аст ки ба гуфтаи қаландари бесару по чунин ҳаракати беҷо кунанд ва ба гуфти дурӯғи маҳзи ӯ амал намоянд. гуфтам, ба қавли ӯ амал накардам, вале сухани акобирро ҳақ донистам. мехоҳам ки маро монеъ нашавӣ. вазир гуфт, чун азми сайри Басра кунӣ, чанд нафар аз сайёҳон ва хосонро ба рикоби худ бар. не, ин сухан хилофи раъй ва тадбир аст. агар ман бо хайлу ҳашам ба ҳар ҷо ки расам, калонҳои он ҷоҳо пешкаш ва ҳадя мефиристонанд ва агар дар ин сурат 100 000 бахшиш кунанд, ҳамоно ки чашмдошти дучандон аз ман дошта бошанд. ман қаландар дарвеш шуда меравам. аз ту мехоҳам ки ба ваколат ба ҷои ман нишинӣ ва раъиятро ниозорӣ. халқро ба қадри тавон аз худ хушнуд бидорӣ. агар бимирам, давлат ба ту боқӣ бод. баъд аз он бо баҳонаи шикорравӣ ӯро ба ҷои худ шинондам. умароро ба итоати ӯ фармудам. худам бо чанд нафар ба саҳро рафтам. дар саҳро чандон сабр карда истодам ки вай сиришти маҳомӣ мамлакатро ба даст гирифта ҳама халқро мутеъ ва фармонбардори худ гардонид. баъд аз ин як шаб тағйироти либос намуда, муште дирҳам ва динор, инчунин чанд дона дурри шоҳвор бо худ гирифта, ба шакли қаландарон танҳо сар ба саҳро ниҳодам. мулк ва подшоҳиро бар ҷо гузошта ба ҷониби Басра равон шудам. дар байни роҳ ҳеҷ воқеае рӯй надод ки қобили арз бошад. ниҳоят рӯзе ба Басра даромада рафтам, ба хиёбоне расидам. дар миёни хиёбон қасри шоҳонае дидам ки дарашро аз тилло сохта, бо ҷавоҳироти қиматбаҳо нигинкорӣ карда буданд. дар рӯ ба рӯи он иморат лаҳзае истода, вазъи он иморатро тамошо карда аз он ҷо гузаштам. чун қадре роҳ рафтам, овози кушода шудани дари он хона ба гӯшам расид ва аз ақиби ман касе давида мегуфт: эй марди азиз, эй дарвеши сиёҳ, эй меҳмон, мебахшӣ андак сабр кун ки ман ба ту арз дорам. аз роҳ истода ба ӯ назар андохтам. вай як марди хушсару либос буда, риши сафед ва дар даст асои мурассаъ дошт. чун наздик омад, забон ба узрхоҳӣ кушода
гуфт: эй ёри азиз, ман хизматгори дарвешонам. ин сарой, меҳмонхона ва такягоҳи хоси онҳост. илтимоси он дорам, ки қадам ранҷа фармоӣ ва миннат бар ҷони ман гузорӣ ва маро назди бонуамон шармсор нагардонӣ. бо ин суханҳо чандон таклиф ва зориву тавалло кард, ки ман розӣ шудам ва бо вай ба хона рафта даромадам. дидам боғи бисёре васеъ бо гулҳои алвон ва меваҳои гуногун ороста ба наҳр ва ҷӯйҳои равон пероста. дидару ранги сабзаш матлуб, бонги мурғаш фараҳфазои қулуб. иморати олӣ биное дар миёни он боғ воқеъ буд, ки аз диданаш чашмро сурур даст медод. маро ба он иморат бурда шинонду икроми бисёре намуд. баъд аз нишастанам зуд дар қадаҳи чинии фахфурӣ шарбати қанду арақи бедмушк ҳозир карданд. он мард ба таклифи тамом ба қадри хоҳиш ба ман нӯшонид. баъд аз қадре дастурхон кашида шуд, нуқлу ҳалво ва нонҳои майда, яъне кулча ва меваҳои латиф ҳозир оварданд. ҳамаи ин чизҳоро дар зарфҳои чинӣ, ғурӣ, фағфурӣ ва хитоӣ буда дастурхон зарбофт буд. он марди мизбон бо ман дар сари хон нишаст ва ба ширинзабонии тамом он гуворхӯришҳоро ба коми ман чошнибахш гардонид. вақте ки дастархонро бардоштанд, зарфҳоро тоза пок карда ба каноре гузоштанд. он мард то шаб маро бо ҳикояҳои аҷиб машғул дошт. дар шаб боз дастурхон партофтанд ва чанд табақ таом оварданд. ҳамаи он табақҳоро аз нуқра буд. чун таом хӯрда шуд, зарфҳоро аз иморат берун бурданд. баъд аз поси шаб рахти хоби акобирона партофтанд. ва он мард маро таклифи хоб намуд. гуфтам: эй мард, худо туро ҷазои хайр диҳад. барои дарвешон ин нав фарш муносиб нест. ӯ гуфт: эй азиз, ба ҳар ҳол ба ӯ тааллуқ дорад, ихтиёр дорӣ. вай ба ду хотим супориш намуд, ки бедор ва аз меҳмон хабардор бошанд. баъд аз ин худаш ба хобгоҳ рафт. ман ба дарёи ҳайрат ғута хӯрда такя намудам ва дар фикри он будам, ки оё ин мард кӣ бошад? ин нав ғарибнавозии ӯро сабаб чист? ходими бедордил ва соҳибфаросат тафаккури маро фаҳмид, омада дар пеши ман нишаст ва гуфт: эй дарвеш, ин хона соҳибе дорад, ки бо хушахлоқӣ, карам ва сахо машҳур аст. вай ҳаминро одат кардааст. ин мард яке аз ходимон ва фармонбардорони вай аст. чун ин сухан шунидам, гуфтаи он дарвешро ба ёд овардам ва хотирҷамъ шуда ба хоб рафтам. ҳамин ки рӯз равшан шуд ва хонсолори фалак гирди нони хуршедро ба канори осмон ҷо дод, он марди мизбон ба назди ман омад. дарҳол дастурхон партофт ва меҳрубонӣ кард. ман ҳарчанд рухсат талабидам, қабул накард ва гуфт: эй нури чашм, мувофиқи фармудаи бонуи мо то 3 рӯз бояд ҷо дар дидаи мо бидорӣ, баъд ихтиёрат, то ҳар вақт ки хоҳӣ ҳокимӣ. вақте ки рафтанӣ шавӣ ё коре дошта бошӣ, ман ба бонуи худ арз мекунам, он чӣ фармояд ба он амал мекунем. қисса кӯтоҳ, он 3 рӯз баъд он тариқ он марди халиқ маро нигоҳ дошт ва дақиқае аз сайъӣ ва хизматгузорӣ фурӯ нагузошт. рӯзи 4 вақте ки офтоб баромада дунёро бо нури ҷамоли худ мунаввар гардонид, он мард боз монанди собиқ меҳрубонӣ
ва мизбонӣ кардан гирифт. ман шукр гуфта аз ӯ рухсат талабидам. ӯ гуфт: эй ёри азиз, магар аз мо бандагон камхизматӣ ва кӯтоҳӣ гузашт ки ба табъи шариф гарон расидааст? гуфтам: худо накунад ки аз шумо ба ғайр аз меҳрубонӣ ва одамият ва эҳсону неъмат чизе кам надидам. аммо сабаб он аст ки матлаби марди мусофир ба ҷаҳон дидор аст. хусусан мақсад аз сайёҳат ва сафари ман он аст ки мо худ ба гарди домани марде намерасем, шояд ки гарди домани марде ба мо расад. инро шунида гуфт: андак сабр кун то ба арзи малика расонам ва изн ҳосил кунам. акнун ки рафтанӣ ҳастӣ, ҳар чӣ ки дар ин иморат зарфи нуқра ва ғайро бошад ба ту тааллуқ дорад. ба фикри бурдани онҳо бош. гуфтам: онҳоро ба куҷо барам? гуфт: набурдан илоҷ надорад. агар инро бонуи мо шунавад, маро аз дараҷаи эътимоду ихтиёр ва эътибор дур меандозад. бале, чун ту марди ғариб ҳастӣ ва ҷое надорӣ, он қадар метавонам ки дар хонае гузорӣ ва қуфлу муҳр кунӣ ки амонат бошад. чун якраҳагии ӯро дидам, ба маслиҳати ӯ амал кардам ва мунтазири рухсат будам. дидам ки чанд нафар аз дар даромада омаданд ва пешпеши онҳо хоҷасарои хушлибосе асои мурасса дар даст меомад. вай наздик расида забон ба тавозу кушод ва гуфт: эй меҳмони азиз ва эй нури дидаи мо, сабаби зудсайрӣ чист? набояд ки маро аз ин файз маҳрум гардонӣ ва бояд 2 рӯзе қадам бар чашми ман дошта бошӣ. агар малика шунавад ки меҳмоне омада ва аз мо даргузаштааст, вай аз мо дар нагузарад, балки сари мо мебурад. бо ин суханҳо хоҳӣ нахоҳӣ маро ба хонаи дигар бурд ки дар қатори он хона буд. ин хона низ ба сад зебу зинат ороста буд. он хоҷа низ лозимаи мизбонӣ ва меҳрубонӣ то 3 рӯз ба ҷо овард. дар муддати ин рӯзҳо ҳар он чиз зарф ки аз тилло ва нуқра буд ҷамъ кардам. рӯзи 4 хостам ки берун равам. он хоҷа гуфт: эй мард, агар ҳоҷате дошта бошӣ бигӯ, то ба малика арза кунам. шаҳриёро, хаёл кардам ки аз моли дунё ҳар чӣ хоҳиш кунам мумкин аст. аз он ҷо ки тамаъ ва зиёдталабӣ дар сиришти инсонӣ аст, ба худ қарор додам ки хоҳиш ва хосткории маликаро намоям. вале чун дар либоси фақирӣ ва дарвешӣ будам, бо худ гуфтам: ин чӣ хоҳиши беҷост? боз гуфтам ки изҳори матлаб кунам, бинам кани чӣ мешавад. бинобар он ба хоҷа гуфтам ки ҳоҷате дорам, ба восита имкон надорад. агар аз маслиҳат донед, хатчае нависам. гуфт: хуб аст. ман ҳам коғаз гирифта баъд аз шукри неъмат навиштам: бандаи ҳавохоҳро ба василаи гузар ба ин шаҳр афтод ва ба суҳбати гумоштагони даргоҳи олия мушарраф гардидам. чанд рӯз ба сари хони эҳсони бепоён меҳмон будам. асли мақсад ба омадани ин шаҳр ҳамин буд. шукр ки ба мақсад расидам ва ҳар чӣ ки дар бораи атвори ин малика шунида будам, дидам. алҳол мулозимони шумо мегӯянд ки матлабе арз намо. шукр ки ман ба моли дунё ҳоҷате надорам. дар вилояти худ фармонраво ва соҳибихтиёрам. азбас ки медонам шеваи мардӣ ва карам баъд аз хотам имрӯз ба шумо хос аст, такя бар он намуда илтимос дорам ки ба никоҳи ман дароед. узри густохии мо чандон ки густохии мост. хатро печонда муҳр карда ба хоҷа додам
ва ба ҳарам фиристодам. баъд аз андак фурсат маро ба дари ҳарам ҷиғ заданд. чун ба он ҷо рафтам, як тӯда хоҷасароён ва ришсафедонро дидам, ки ҳама саропо мурасса саф зада истодаанд. дар он ҷо дар болои курсие пирзани 80-90 солае нишаста буд, ки саропо дар миёни дуру гавҳар ғутта зада буд. чун пеш рафтам, салом гуфтам, ба нармӣ ва меҳрубонӣ ҷавоби саломамро дода ба нишастан таклиф намуд. ман ба рӯи курсии дигар нишастам. кампир забон ба меҳрубонӣ кушода гуфт: эй ҷавон, хуш омадӣ. ту магар маликаро хосткорӣ кардӣ? ман сари ҳиҷолат пеш афканда ҷавоб надодам. гуфт: эй ҷавон, малика дуо мерасонад ва мегӯяд, ки маро аз шавҳар кардан оре нест. ту матлабе дорӣ, ки ба шараф дуруст ва табиист. дар ин боб туро мазаммате нест, аммо таърифи худ намудан ва подшоҳии худро сутудан беҷост, зеро ки ба нинанавъии инсон аз ҷинси якдигаранд ва дар ҳақиқат ин хурду бузург, ки ба ном инсонанд, дар дасти замона ҳамчун ангуштонанд. имрӯз агар пасту баландӣ доранд, фардо ки бихобанд, ҳама яксонанд. хуб аст, ман ҳам муддатест, ки ба шавҳаре чун ту муштоқам, аммо ҳар занеро маҳре ва шарте аст. акнун чунончи ту эҳтиёҷ ба мол надорӣ, шукр, ки ман ҳам мол дорам. маҳри ман ва шартҳои ман як чиз ва шарт аст, ки агар аз уҳдаи он баромада тавонӣ, ба никоҳи ту медароям. он чӣ шарт аст? гуфта пурсидам. доя гуфт: ту имрӯз меҳмони мо ҳастӣ. ман саволи туро ба малика арз мекунам, то яқин намояд ва баъд аз он гӯему шунавем. маро ба қабулхонаи ҳарам бурданд. ришсафедон ва эшиқоқоён, муътамадони хос, бо ман ба суҳбат нишастанд. доя ба ҳарам рафт. баъд аз қадре берун баромада ба суҳбати мо нишаст. чун таом хӯрда шуд, доя гуфт: эй ҷавон, ҳоло маликаи мо номзади туст, ба шарти он ки аз уҳдаи шартҳои ӯ бароӣ. гуфтам: бифармоед, ки шартҳои малика чист? доя гуфт: беҳрӯзро ҷиғ занед. ходимон ба талаби ӯ рафтанд. баъд аз қадре мардеро оварданд, ки либоси акобирона пӯшида буд ва қариб 1000 калиди тилло ба миён овехта дошта, ки ҳар як калид аломати як хазина буд. он мардро ба паҳлӯи ман ҷо доданд. доя гуфт: беҳрӯз, ҳар чӣ ки дар вилояти Нимрӯз дида бошӣ, ба ин ҷавон нақл кун.